چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے عام انتخابات کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ سانحہ کارساز کی یاد میں جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن کمیشن سے انتخابات کی تاریخ فوری دینے کا مطالبہ کیا اور قومی اتحاد ناگزیر قرار دے دیا۔ کہا الیکشن میں بار بار تاخیر ووٹ کی عزت نہیں بے عزتی ہے۔ اس الیکشن کی سیاست نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا۔ عوام اپنی تیاری کر لے، پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ترک کرنا ہوگا، پرانی سیاست اور روایت کو چھوڑنا پڑے گا۔ پاکستان ہر بات پہ تقسیم ہے۔ ہمیں اس قسم کی قومی اتحاد کی ضرورت ہے اور قائم کرنا پڑے گا اگر ہمیں اپنے قومی مسائل کا حل نکالنا ہے۔ ہمیں نہ 90 کے دہائی کا پاکستان چاہیے، نہ کہ 2017 کا پاکستان چاہیے۔ ہمیں آج کا پاکستان 2023 کا جدید ترین پاکستان کے مطابق اپنا ملک کو چلانا پڑے گا۔ الیکشن ڈیٹ کو، فورن الیکشن سکیڈول کو، تاکہ ہم الیکشنز کروا کے اس تقسیم کو، اس نفرت کو دفن کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور پاکستان کو ترقی کے راستہ پر لے کر آ سکتے ہیں۔ ہمارا ارادہ ہے کہ آج کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں اپنا عوامی رابطہ مہم شروع کرے گی اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ الیکشن کرو، ڈیٹ دو، اسکیڈول دو، عوام کو اپنا ووٹ استعمال کرنے دو۔ انشاءاللہ تعالی میں خود جگہ جگہ جاؤں گا، جہاں میں نہیں تو میرا تنظیم ہوگا، میرا امیدوار ہوں گے، میرے جیالے ہوں گے۔ الیکشن کا بار بار تاخیر ووٹ کی عزت نہیں، ووٹ کی بےعزتی۔ آپ اپنا تیاری پکڑے، پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز کے لیے تیار ہے۔ جیے بھٹو۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ملک کی واحد امید قرار دے دیا۔ جلسے سے خطاب کے دوران مراد علی شاہ نے وزیر اعظم بلاول کے نعرے بھی لگوا دیے۔ پہلے صدر آصف علی زرداری اور ان کے ساتھ ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہی امید رہ گئے ہیں اس ملک کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اس ملک کا وزیر اعظم بنے تو اس نعرے کا زوردار جواب دیں تاکہ پورے ملک میں یہ بات گونجے کہ وزیر اعظم نعرہ بھٹو۔ شکریہ۔ میئر کراچی نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا 18 اکتوبر کو شہید بی بی کا استقبال کرنے والوں پر شب خون مارا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کا 18 اکتوبر کے شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کارساز کی شہداء کی عظیم قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ یہی شہید قوم کے ہیرو ہیں۔ آج شہید بی بی کے مشن کو پورا کرنے کے عہد کی تجدید کا دن ہے۔ پیپلز پارٹی وطن عزیز کی ترقی، سلامتی اور جمہوریت کو مضبوط تر کرنے کا عہد کرتی ہے۔ شہید بی بی کا ادھورا مشن نوجوان باصلاحیت بلاول بھٹو کی قیادت میں پورا ہوگا۔ لیبیا سے کراچی پہنچنے والے 3 مسافروں میں منکی پوکس کا شبہ۔ مسافر عمان ایئر لائن کی پرواز سے براستہ مسقط کراچی پہنچے۔ منکی پاکس کے مشتبہ مریضوں کو سرکاری اسپتال منتقل کیا جائے گا۔
لیبیا سے کراچی پہنچنے والے 3 مسافروں میں منکی پاکس کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے اور مسافر عمان ایئر لائن کی پرواز سے براستہ مسقط کراچی پہنچے اور منکی پاکس کے مشتبہ مریضوں کو سرکاری اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہیں جان لیں گے، ہماری نمائندہ رابل اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رابل، بتائیے گا کہ مسافروں کا تعلق کراچی میں کن علاقوں سے ہیں اور کیا کیا علامات ظاہر ہوئی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے لیبیا سے براستہ مسقط سے کراچی پہنچنے والے 3 مسافر جو ہے منکی پاک کے مشتبہ مریض کی جو ہے وہ شناخت کی گئی ہے۔ مسافر عمان ایئر لائن کی پرواز جو ہے نمبر WY323 کے ذریعے جو ہے کراچی ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ منکی پاک کے جو مشتبہ مریضوں کو نیپا میں سرکاری اسپتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شک کے زمرے میں 5 مریضوں کو ایئرپورٹ سے سندھ انفیکشن ڈیزیز اسپتال نیپا لے جایا گیا، لیکن ان کی جو شناخت ہے وہ فی الحال کانفیڈینشیل رکھی گئی ہے، کیونکہ ابھی تک ایک طرف سے سنسنی ٹائپ کی پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی شناخت جو ہے فی الحال کانفیڈینشیل رکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے رابل اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ بلٹن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جامعہ کراچی نے طلباء کی فیسوں میں 30% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اضافے کا اطلاق نئے تعلیمی سیشن میں BS اور ماسٹرز پروگرام کے داخلوں پر ہوگا۔ وائس چانسلر جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی کی زیر صدارت جامعہ کراچی کے اکیڈمک کونسل کے اجلاس میں فیسوں میں اضافے اور داخلہ پالیسی کی منظوری دی گئی، جس کے تحت BS 3rd ایئر میں لیے جانے والے داخلے ٹیسٹ ختم کر دیے گئے ہیں۔ داخلوں کا آغاز 30 اکتوبر سے ہوگا۔ اجلاس میں داخلے رائج انڈر گریجویٹ پالیسی کے تحت ہی دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی کمیشن آف پاکستان کی جانب سے متعارف نئی انڈر گریجویٹ پالیسی فی الحال اختیار نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ جانے والے شہریوں کے لیے اہم خبر آ گئی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے کراچی ایئرپورٹ پر پان، چھالیاں، گٹکے اور سگریٹ نوشی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ خلاف ورزی کرنے والے ملازمین کے ایئرپورٹ انٹری پاس منسوخ کر دیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی ایئرپورٹ کے ٹرمینل بلڈنگ میں نئی پابندیوں کا فیصلہ کر لیا گیا۔ جناح ٹرمینل میں پان، چھالیاں، سگریٹ نوشی اور نسوار کھانے پر پابندی ہوگی۔ CAA کے مطابق پابندیوں کا اطلاع آئندہ 6 نومبر سے کیا جائے گا۔ پابندی پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ CAA ایئر لائن سمیت تمام کمپنیوں کے ملازمین کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ پان، گٹکا، چھالیاں کھانے والے ملازمین کی ایئرپورٹ انٹری پاس منسوخ کر دی جائے گی۔ ASF اور CAA ویجیلنس کو سخت نگرانی کی ہدایت کر دی۔ انتظامیہ کے مطابق پان، چھالیاں، گٹکا، سگریٹ نوشی والوں کے خلاف 1000 جرمانہ بھی ہوگا۔ ایئرپورٹ لیفٹ گیلری سمیت ٹرمینل میں پان، گٹکے تھوکنے کے نشانات ملے ہیں۔ گورنر کامران ٹیسوری نے IT شکایتی سیل کا افتتاح کیا، جس کے بعد عوام بآسانی QR کوڈ کے ذریعے اپنی شکایات درج کروا سکیں گے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے IT شکایتی سیل کا افتتاح کر دیا، جس کے بعد عوام بآسانی QR کوڈ کے ذریعے اپنی شکایات درج کروا سکیں گے۔ طاہا ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ گورنر ہاؤس میں IT شکایتی سیل کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ 1 سال کے عرصے میں گورنر ہاؤس کے عملے نے دن رات محنت کی۔ اب تک شکایتی سیل میں 10,000 شکایتیں وصول ہوئی ہیں، جس میں سے 4,500 کا ازالہ کیا جا چکا ہے۔ 10,000 لوگ ایسے تھے جن کے وہ مسائل تھے جنہیں حل کرنے کی ہمارے ہاں سے پوری کوشش کی گئی، اور جو بالکل ریزالو ہو گئے وہ تقریباً 950 جو مجھے نمبرز دیے گئے ہیں۔ 10,000 میں سے وہ کام تھے 950 جو لوگوں کے ہم نے حل کر دیے۔ کامران ٹیسوری نے مظلوم فلسطینیوں پر ڈھائے گئے ظلم پر بھی بات کی اور کہا کہ بہت جلد مصر جائیں گے۔ فلسطینی بچوں کی جو شہادتیں ہو رہی ہیں، حال ہی میں ہاسپٹل کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، کیسا ستم ظریفی ہے کہ باپ اپنے معصوم بچوں کو گود میں ان کے لاشیں اٹھائے پھر رہے ہیں جنہیں شہید کر دیا گیا۔ آئندہ چند دنوں میں میں اور JDC ظفر عباس شاید مصر یا ایجپٹ کا دورہ بھی کریں، اور وہاں جا کر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم بھی کچھ چیزیں ان تک پہنچا سکیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے اتوار کو تمام سول سوسائٹی کو ایوان صدر روڈ پر شمع جلانے اور فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنے کی دعوت بھی دی۔ کیمرامین حیدر کے ساتھ طاہا ملک، کراچی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت پر بلدیہ عثمہ کراچی کے محکمہ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر نے غیر موافق درختوں کی جگہ ماحول دوست پودے لگانے کا عمل تیز کر دیا ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔
मेयर कराची मुर्तुजा वहाब के अहकामात रंग लाने लगे। शहर में माहौल दोस्त दरख्त लगाने के अमल में तेजी आ गई। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में डीजी पार्क KMC जुनेद अली खान का कहना है कि पार्कों की तामीर का फंड महंगाई के हिसाब से 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की जरूरत है। 2 करोड़ रुपए में या 20 मिलियन में एक नॉर्मल पार्क जो है नहीं कंस्ट्रक्ट हो सकता, तो हमने अपील की है सिंध गवर्नमेंट से कि इसके अमाउंट को बढ़ाया जाए और अब जो भी स्कीम हो वो कम से कम 5 करोड़ की। महकमा बागात के अमले का कहना है कि शारा फैसल ग्रीन बेल्ट की बहाली का काम 7 किलोमीटर तक मुकम्मल हो चुका है। शहरी भी इस अमल को सराहते दिखाई दिए। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है क्योंकि कॉर्नर कॉर्पस से जो लगे हुए थे पूरे शहर में, वो हर जगह जहाँ पर डैमेज करते हैं काफ़ी, स्पेशली जो घरों में लगे वो पाइप्स के अंदर सूरज को ख़राब करते हैं। हम कॉर्नर कॉर्पस को रिमूव करके नए प्लांटेशन कर रहे हैं, नए पौधे लगा रहे हैं। तकरीबन 7 किलोमीटर हमने रिमूव कर दिया है कॉर्नर कॉर्पस को। माहौलियाती बिगाड़ को रोकने के लिए शहर को हरा भरा बनाने के लिए मेयर कराची मुर्तुजा वहाब के तर्ज पर दीगर मुंतखब नुमाइंदों को भी मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध गवर्नमेंट कोरंगी के डॉक्टरों का बड़ा कारनामा, नौमौलूद के दिल की कामयाब सर्जरी कर दी। डॉक्टर का कहना था कि पाकिस्तान में तिब की दुनिया में बड़ी कामयाबी है। मजीद इस रिपोर्ट में। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी में सिंध चाइल्ड हेल्थ के डॉक्टर्स ने नौमौलूद के दिल की सर्जरी करके एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। डॉक्टर अर्जमन का कहना है कि बच्चे की सर्जरी के बाद हालत बेहतर है और वो तेजी से रुबा सेहत हो रहा है। डॉक्टर के मुताबिक दिल के दाएं खाने से निकलने वाली शरेआन फेफड़ों में जाती है। हमने बैक साइड एंजियो प्रोसेसर के जरिए ऑक्सीजन और खून की सप्लाई बहाल की। गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी बताएं कि सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने किरायों में कमी ना करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जुबैर तुफैल ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं तो फौरन किराया बढ़ा दिया जाता है। 40 रुपए पेट्रोल और 15 रुपए डीजल सस्ता हुआ, मगर किरायों में कमी की नीयत नजर नहीं आ रही। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया मगर ट्रांसपोर्ट के किराए आज भी जेब पर भारी। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तुफैल किराए कम ना करने पर ट्रांसपोर्टर्स पर बरहम हो गए। बोले, अफसोस की बात है ताजिर बरादरी और ट्रांसपोर्टर्स आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं तो फौरन किराया बढ़ा दिया जाता है। 40 रुपए पेट्रोल और 15 रुपए डीजल सस्ता हुआ मगर किरायों में कमी की नीयत नजर नहीं आ रही। बड़े अफसोस की बात है, ताजिर बरादरी और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं, जब किराया पेट्रोल डीजल 10 रुपये बढ़ता है तो फ़ौरन किराया बढ़ा देते हैं। आज 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया, 15 रुपये डीजल सस्ता हो गया, इनकी कोई नीयत नहीं है कम करने की। जुबैर तुफैल बोले, हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन ले। जो ट्रांसपोर्टर किरायों में कमी नहीं करता उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाए। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले, इनको सख्त एक्शन ले। अगर जो नहीं करते इनकी गाड़ियाँ बंद कर दें, इनकी गाड़ियाँ बंद कर दे और जब तक वो किराया कम करके और आवाम को ये रिलीफ नहीं पहुंचने देंगे तो उनके साथ सख्ती की जानी चाहिए। जब आप बढ़ाते हो उसी तरह इसको घटाओ भी, ये हमारा मुतालबा है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी करने से साफ इनकार कर दिया है। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जिन्ना अस्पताल में लावारिस बच्चे को गोद लेने के मामले पर खातून सैनिटरी वर्कर को दिया गया शोकोस नोटिस शकूक व शुबहात से जन्म लेने लगा। खातून सैनिटरी वर्कर्स ने इल्ज़ाम आयद किया है कि गायनी वार्ड की 4 मखसूस नर्स बच्चों को गोद लेती हैं, जबकि पैसे के लेन देन को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिन्ना अस्पताल के गायनी वार्ड में अरसा दराज से खिदमात अंजाम देने वाली खातून सैनिटरी वर्कर को दिए गए शोकोस के जवाब में इंकशाफ हुआ है कि लावारिस बच्चों को गायनी वार्ड की 4 मखसूस नर्सें ही गोद लेती हैं और उसमें लेन देन का मामला भी होता है। शोकोस का जवाब देते हुए सैनिटरी वर्कर शमशाद ने लिखा कि गायनी वार्ड में अरसा दराज से खिदमात अंजाम दे रही हूँ। एक बच्चे को गोद लेने के मामले पर शोकोस दिया गया। बुलेटिन में आप कुछ बात करें डॉलर के हवाले से तो नाज़रीन, मुसलसल 28 रोज लड़खड़ाने के बाद डॉलर फिर संभलने लगा। अमेरिकी डॉलर 2 रोज से महंगा हो गया और इंटरबैंक में एक ही दिन में अमेरिकी डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा होकर 280 रुपए से भी तजावुज कर गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर पे तगड़ा और रुपया कमजोर हो गया। दरामदी बिल की तलब पर रुपए की कदर में कमी हुई। मुसलसल 28 रोज कमी के बाद डॉलर दूसरे रोज भी महंगा हो गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा होकर 280 रुपए से तजावज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 3 पैसे से बढ़कर 280 रुपए 29 पैसे पर बंद हुआ।
एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर गुज़िश्ता रोज से बैंकों ने इंटरबैंक में रेट बढ़ाने शुरू किए। बैंकों पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमने देखा कि अचानक कल से बैंकों को फिर मौका लगा और उन्होंने 4-5 रुपए इंटरबैंक में बढ़ा दिया और मजबूरन उसी वजह से ओपन मार्केट में भी बढ़ा, और आज जो एक्सचेंज कंपनीज इंटरबैंक में दे रहे थे वो नहीं दे पाए। तो हमने ये देखा पहले भी बैंक्स ने काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ की है। इस साल बैंकों के जो प्रॉफिट्स हैं वो डबल हो गए, 400 बिलियन से 700 बिलियन पे चले गए। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 4 रुपए महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपए से बढ़कर 281 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपए महंगा होकर 296 रुपए और बरतानी पाउंड 5 रुपए इजाफे से 346 रुपए का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, कपास की आमद में रिकॉर्ड इजाफा। 15 अक्टूबर तक कपास की आमद 60 लाख बेल्स के करीब पहुंच गई। गुज़श्ता साल से रवां साल कपास की आमद में नुमाया इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल मिल्स ने 15 अक्टूबर तक कपास की 49,92,000 गांठें खरीदी हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने कपास की आमद का डेटा जारी कर दिया। 15 अक्टूबर तक कपास की आमद 60 लाख बेल्स पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 665 जिनिंग मिल्स फाल हैं। कॉटन जर्नल्स फोरम चेयरमैन एहसानुल हक ने कहा कि गुज़श्ता साल कपास की पैदावार 49 लाख बेल्स थी, जबकि 15 अक्टूबर तक पंजाब से कपास की 25 लाख बेल्स और सिंध से 34 लाख बेल्स की आमद हो चुकी है। एहसानुल हक का कहना है कि गुज़श्ता सीजन के मुकाबले कपास की आमद में नुमाया इजाफे का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 अक्टूबर तक टेक्सटाइल मिल्स ने कपास की 49,92,000 गांठें खरीदी हैं। कॉटन जर्नल्स चेयरमैन का कहना है कि कपास की आमद में इजाफा मुल्की मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। टी एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन अमान पराचा ने दरामदी पत्ती की कीमतों में कमी की उम्मीद जाहिर की है। सिटी 21 से गुफ्तगू में स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन को खुश आइन करार दे दिया। कहा कि इक़दामात के बायस चाय की पत्ती की स्मगलिंग रुक गई है। नए रेट पर माल क्लियर होने के बाद पत्ती सस्ती हो जाएगी। अभी जो 3 महीनों में आर्मी चीफ साहब की जो आसिम मुनीर साहब की जो पर्सनल इंटरेस्ट है और जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई हुई है, इन्होंने जो इकदाम किए हैं, मैं अपनी लाइफ में जब तक हूँ मुझे नहीं ऐसा कुछ है नज़र आया जो कि 3 महीनों में नज़र आया। इससे स्मगलिंग का हम बहुत आवाज़ उठाते रहे कि चाय की स्मगलिंग होती है, तो चाय की स्मगलिंग इस वक्त हमें जो रिपोर्ट है कि टोटली स्मगलिंग रुक चुकी हुई है।